हेलो बेटे, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम ते बेटे मैं थोड़ा वेलकम करदी हाँ अपनी इंग्लिश कंपोजिशन दी क्लास दे विच ते अपने स्कूल दे यूट्यूब चैनल देव समाज स्मार्ट स्कूल ते। हाँ जी बेटे, तो अज अपना टॉपिक की है, अज आपां की पढ़न जा रहे हैं। चलो मैं थानू क्वेश्चनस पुट करदी हाँ। मैं थानू पुछना चाहूँगी कि वो किहड़ी चीज़ आ जिहड़ी आपां नू जिंदगी विच अगे वधन दे विच मदद करदी आ, सानू अपने सपने अचीव करन दे विच मदद करदी आ, सानू बहुत वधिया सोचना सिखाउंदी आ। ते ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰਟੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 5 ਵੋਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯੂ ਗੈਸਟ ਇਟ ਰਾਈਟ, दैट इज़ एजुकेशन बेटे। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो अपना अज का टॉपिक है बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का महत्व की है। तो मैं थानू बहुत सारिया गल्लां दसूँगी कंपोजिशन करवाते हुए, ऐसे करवाते हुए, लेकिन उस तो पहला मैं चाहूँगी बेटे कि तुसी स्कूल का यूट्यूब चैनल अगर हजे सबसक्राइब नहीं किया, तुसी अगर चैनल ते फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब करिया जे, वीडियो नू एंड तक देखिया जे बेटे। तो अगर थानू लाइक होवे तो लाइक जरूर करिया जे, पसंद आई तो कमेंट भी जरूर करिया जे। ओके बेटे, चलो फिर आप करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जी बेटे, तो चलो करिए फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का महत्व। अज वाला टॉपिक बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, इस करके स्टार्टिंग दे विच एक स्माइल देना बनता है। जी बेटे, एजुकेशन इज़ वेरी नसैसरी फॉर ऑल टू बी सक्सैसफुल एंड टू बिकम अ बैटर परसन। तो एजुकेशन जिहड़ी है वो बहुत जरूरी आ। नसैसरी की हुंदा है? जरूरी। फॉर ऑल सब दे लई, टू बी सक्सैसफुल सफल होने दे लई, एंड टू बिकम अ बैटर परसन ते बेहतर इंसान बनन दे लई। तो जिहड़ी शिक्षा हैगी आ वो सानू सफल होने विच मदद करदी आ ते चंगा या बेहतर इंसान बनन विच मदद करदी आ बेटे। मैं चाहुंदी हाँ कि जदों मैं थानू कंपोजिशन करवाउणी हुंदी आ तां जो मैं बोलदी आ ना इंग्लिश दे विच, तुसी उसनू भी कॉपी करिया करो, बोलिया करो, सिर्फ राइट डाउन ना करिया करो कंपोजिशन। जी बेटे, तो इट एनहेंसिस आवर नॉलेज, इट एनहेंसिस आवर नॉलेज, एनहेंस मतलब वधाना, ये साडे ज्ञान नू वधांदी है बेटे। डिवेलप्स कॉन्फिडेंस, जिहड़ा साडा विश्वास है, स्वै विश्वास, गल करन दा तरीका, असी किसी दे सामने किवें गल करनी हैगी आ या सानू ये सोचना सिखांदी आ। डिवेलप्स कॉन्फिडेंस, साडे अंदर कॉन्फिडेंस डिवेलप करदी आ, पैदा करदी आ। एंड हैल्प्स टू डिस्कवर आवर स्किल्स, ते साडी मदद करदी आ कि असी अपनी स्किल्स, अपने गुण जिहड़े उन्हां नूं डिस्कवर कर सकीए, खोज सकीए। ठीक है बेटे, मतलब जदों असी एजुकेशन लैंदे आ तां सानू अपने गुणां दा पता लगदा हैगा। ठीक है, भी साढ़े अंदर की काबलियत हैगियां ने, असी की कर सकते हैं। तुहानू पता है ना, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई आपदा प्रोफैशन करता चूज़ करता है, कोई होर अपने वर्क करता है, एंटरप्रन्योर बनते हैगे आ। तो मतलब सानू अपने स्किल्स का पता लगता है कि मेरे अंदर एबिलिटीज़ की हैगियां ने बेटे। जी बेटे, तो एजुकेशन बिगिनस एट होम। यस इट इज़ वेरी मच ट्रू कि जिहड़ी शिक्षा है ना वो कित्थे शुरू हो जाती है? घरे ही शुरू हो जाती है। थानू सब नूं पता है ना कि अपनी जिहड़ी फर्स्ट टीचर हुंदी है, अपनी फर्स्ट गुरु हुंदी है, कौन हुंदी है? अपनी मॉम हुंदी आ। क्योंकि आपां नूं छोटिया छोटिया गल्लां बचपन तो सानू बोलना, तुरना, ठीक है, किवें खाना है, किवें बैठना है, वो सारा कुछ कौन सिखाउंदा? अपनी मॉम सिखाउंदी आ। अपने जिहड़ी फैमिली आ वो सिखाउंदी आ आपां नूं। तो एजुकेशन बिगिनस एट होम। जिहड़ी एजुकेशन है, शिक्षा है बेटे, वो आपां नूं घरे स्टार्ट हुंदी आ एंड कॉन्टीन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ, ते जारी रहिंदी है बेटे। अपनी सारी जिंदगी ये जारी रहिंदी है। तुहानूं पता है ना कि लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसैस बेटे। सीखना जिहड़ा है वो जिंदगी भर चलता रहता है। सपोज इफ आई एम अ टीचर, मैं टीचर हाँ, तो कि तुहानूं लगदा कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है? नहीं।
ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਲਸ ਅਸ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸੂੰਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੈਲਸ ਅਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਵਨਸ ਲਾਈਫ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੇਟੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥਰੂ ਵਿਚ one can get success and reach the top of destination। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥਰੂ ਵਿਚ ਵਨ ਕੈਨ ਗੈਟ ਸਕਸੈਸ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ। ਯੈਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਐਂਡ ਰੀਚ ਦਾ ਟੋਪ ਆਫ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੋਪ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ BA ਕਰ ਲਈ, MA ਕਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇਜ਼ ਆ ਗ੍ਰੇਟ ਰੋਲ ਇਨ ਐਵਰੀਵਨਸ ਲਾਈਫ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਮਮਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ। The education is divided into 3 types। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇ 5th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ, ਸਿੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਸ ਆਵਰ ਬੇਸ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਥਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਟੀਜਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇਕਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਸਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟੇ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਸ ਆਵਰ ਬੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ, ਵੈਦਰ ਦੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰਸ ਅਸ ਟੂ ਵਾਕ ਔਨ ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ 5th ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਨਵਰਡਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰਸ ਅਸ ਟੂ ਵਾਕ ਔਨ ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ and higher education provides us the ultimate path for the future. Yes, of course. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10th ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, 11th ਤੇ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਟ ਕਰਨੇ ਆ, what I want to become in life. Okay, if I want to become a doctor then I will go for ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖੂँ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਆਪਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅਸ ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਥ ਫॉर ਦ ਫਿਊਚਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਥ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਗੈਟ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਫॉर getting jobs and good position in a society। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਵਰਲਡ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਫॉर ਗੈਟਿੰਗ ਜੌਬਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਮਾਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੌਬ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। every person can get education irrespective of age, ਕਾਸਟ ਔਰ ਜੈਂਡਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ YouTube ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰੋਗੇ ਮੈਥ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ HCF ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਆਵਰ ਰੇਨੂ ਮੈਮ, ਇਹ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੰਥਸ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਏਜ, ਕਾਸਟ ਔਰ ਜੈਂਡਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਏਜ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਦੀ ਬੋਇਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਬੀਇੰਗ ਐਜੂਕੇਟਡ one can get not only good job but can also get an identity in the society। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੈਲੋ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਨੂ ਮੈਮ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਆ। ਜੇ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਬੀਇੰਗ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਨ ਕੈਨ ਗੈਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਗੁੱਡ ਜੋਬ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਦੀ, ਬਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਐਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ it helps us to know what is good and what's bad in the society। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, what is good, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, and what's bad in the society, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ। what things we should follow and what things we should not follow। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵੀ ਥਿੰਕ ਅ ਲੋਟ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਫॉर ਅ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ IAS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ 30 ਮੂਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਅਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਵਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਫॉर ਅ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਇਫ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਵਟ ਐਵਰ ਹੈਪਨਸ, ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸਟਾਪ।
ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸਟਾਪ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਬੀ ਹੈਪੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੈਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਓਨਲੀ ਦਾ ਫਿਟੈਸਟ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਏਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਵਾਈਵ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਾਈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ ਦੈਨ, ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਬੀ ਹੈਪੀ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਲੈਸ ਯੂ, ਸੀ ਯੂ।